सारे भैन भाइयों ਨੂੰ जय मसीह दी। धन्यवाद प्रभु दे अज दे सुंदर समय ਲਈ। धन्यवाद परमेश्वर ने फिर चाहया कि मैं ਤੁਹਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲ रूबरू होवां। मैं विश्वास करदा सब अपनी अपनी जगह ते सब अपने घरां दे विच तंदुरुस्त खुशहाल आनंदपूर्वक होएंगे यीशु मसीह नाम च मैं विश्वास करदा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मैनू एक बाइट दिती है, एक रोटी का टुकड़ा दिता है जिहड़ा कि मैं वो रोटी का टुकड़ा मैं भी खादा है तो मैं तुहाडे नाल भी वंडना चाहना कि तुसी भी खाओ और प्रभु यीशु मसीह दे विच जीवन पाओ। प्रभु कहंदे एक रोटी तो शरीरिक रोटी है जिस दे नाल साडा शरीर हिस्ट पुष्ट होंदा है, एक रोटी है आत्मा दी। तां परमात्मा तां गलबात आत्मा नाल करदा है क्योंकि उन्हां नूं आत्मा दी फिक्र है, क्योंकि साडा आत्मा कमज़ोर ना होवे, ताकि साडा आत्मा बलवंत होवे, ताकि वह दुष्ट का सामना कर सके। प्रभु कहंदे तू दुष्ट का सामना करेगा वो तेरे सामने तो भज जाएगा। दुष्ट का सामना कदों करांगे? जदों असी ताकतवर होवांगे, क्योंकि दुष्ट बहुत ताकतवर है, तो उसका सामना करने के लिए सानू भी ताकतवर बनना पेगा। असी ताकतवर कदों बनांगे? जदों असी रोटी खावांगे, वो आत्मिक भोजन। आत्मिक भोजन क्या है? परमेश्वर का वचन। हाँ जी, ये परमेश्वर का आत्मिक भोजन है जो परमात्मा ने अज मैनू मेरे अपने लिए और तुहाडे लिए दिता है, ताकि मैं इस भोजन नूं तुहाडे नाल वंडां, ताकि मैं भी हिस्ट पुष्ट होवां और तुसीं भी हिस्ट पुष्ट होवो, तंदुरुस्त होवो। ये भोजन ये है कि असी किस तरह अनुग्रह दे आत्मा नूं शोकित करदे। असी अपने कम्मां द्वारा, असी अपने शब्दां द्वारा, बोलन द्वारा परमात्मा दे आत्मा नूं शोकित करदे। जिहड़े पुराने लोग हैं वो एक पाप विच अटके हुए हैं। अटके का मतलब हुंदा है जिस तरह पंजाबी की कहावत है, आसमान तो गिरिया खंजूर दे विच अटकिया, यानी कि विच विचाले अटके हुए हैं, थल्ले नहीं गिरे। इसी तरह ही असी भी परमात्मा दे जीवन दे विच, यीशु मसीह दे जीवन दे विच एक पाप दे विच अटके हुए हैं। लेकिन वो जिहड़ा पाप है, जिस पाप दे विच असी अटके हुए हैं, उन्हां नूं पाप लगदा ही नहीं हैगा। उस पाप दे विच वो खुशी मनाते हैं। हुण ये पाप है किहड़ा जिहदे विच असीं अटके हुए हैं, जिस पाप दे विच असीं खुशी मनाने? वो पाप है जदों असीं किसी दे नाल किसी नूं मोबाइल करते हैं, किसी नाल भी कॉल ते गल करते हैं, पहला तो उसका असीं हाल चाल पुछते हैं, फिर उन्होंने परिवार बारे हाल चाल पुछते हैं, फिर प्रभु की गल कर रहे हैं, कोई प्रार्थना के बारे गल करते हैं। लेकिन इस तरह लंबी गल करते करते फिर असी किसे नूं भी एक नूं लैके या दो नूं लैके या चार नूं लैके उसकी बुराई करनी शुरू कर देंगे। लेकिन ये बुराई इन्नी लंबी होंदी चल जाती है कि असी उसके द्वारा, उस बुराई करने के द्वारा असी उसका, जिसकी भी बुराई कर रहे हैं, असी उसका मर्डर कर रहे, असी उसनूं मार रहे हैं। दे जिहड़े लोग ग्रुप बना के 4 बंदे 10 बंदे बैठे हैं
ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੰਬੀ ਲੰਬੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਚੁਗਲੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੀਰੋ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪਾਪ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੋਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰੀਏ। ਚਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਲੈ ਲਿਆ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਐਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਐਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਐਂ ਕਰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੀਕੇਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਲੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਟੈਂਕਰ ਭਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲੀਕੇਜ ਸੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਲੀਕੇਜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਲੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਲੀਕੇਜ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਚਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਗੀਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੀਤ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਕ ਹੋ ਰਹੇ, ਜੋ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ ਲੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਪ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਾਪ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਲੂੰਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਓ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਲੂੰਬੜੀਆਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝਦਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰ ਮੰਨਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝਦਾਰ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌੜਾ ਉਹ ਮਾਰਗ ਜਿਹੜਾ ਅਨੰਤ ਵਿਨਾਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਕਰਾ ਛੋਟਾ ਮਾਰਗ ਜਿਹਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਉਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚੌੜਾ ਰਸਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਵਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸੁਣਨਾ, ਸਮਝਣਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਮਝ ਤਾਂ ਵਚਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਗਿਆਨ ਵਚਨ ਕਹਿ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਵਚਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੈ, ਵਚਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਮਝਣ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ 'ਤੇ ਵੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਔਰ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਬਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਬਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ।
वचन ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। वचन पढ़ लिया, सुन लिया, समझ लिया और सुना भी लिया दूसरे ਨੂੰ, लेकिन वचन ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। फिर की है? व्यर्थ है, सारा कुछ बेकार है, ये लीकेज है। मैं संदेश देना चाहना कि इस लीकेज ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ 'ਚ ਵਧਣਾ ਸਾਨੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ ਵਧਣਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ ਵਧਣਾ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ 'ਚ ਵਧਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਚਾਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਚਾਹਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਾਹਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। लेकिन साने इस लीकेज ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੋਕਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਸ਼ੋਕਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੋਕਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਹੈ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਸਮੇਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਔਰ ਕਿਰਪਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਹੈ ਉਹ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਰਡਰ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਮਰਡਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੀਏ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਮਰਡਰ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਸਟੋਪ ਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਮਰਡਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੋਪ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਸਟੋਪ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੀਟਿੰਗ ਮਰਡਰ ਨੂੰ ਸਟੋਪ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਚਰਚ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਚਰਚ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਚਰਚ ਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਚਰਚ ਨਾਲ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਘਰ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਦੂਸਰੀ ਚਰਚ ਦਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਦੂਸਰੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਦੂਸਰੀ ਚਰਚ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਘਰ 'ਚ ਜਾਏਗਾ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਪੌਲੁਸ ਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਅਪੋਲੋਸ ਦਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਨੇ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਨਾ ਅਪੋਲੋਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ। ਸਾਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਸਾਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲ ਵਚਨ, ਸਾਨੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ, ਨਾ ਅਪੋਲੋਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ। ਪੌਲੁਸ ਕੌਣ ਹੈ, ਅਪੋਲੋਸ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਸਾਨੇ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਲੈਣਾ, ਸਾਨੇ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ, ਧੰਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਲੈਣਾ। ਸਾਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਸਾਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਣ ਕਿਹਦੇ ਹੈ? ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਗੁਣ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਮਨ ਲਗਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉੱਤੇ, ਵਚਨ ਉੱਤੇ ਮਨ ਲਗਾਉਣਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਉੱਤੇ ਮਨ ਲਗਾਓ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਅਤੇ ਭਾਈਓ, ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਮਨ ਨਾ ਲਗਾਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਗਮਨ ਬੜਾ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਹਰ ਵਕਤ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਤਮਾ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਕੌਣ ਕਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਕਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਿਆ ਲੈਣਾ। ਬਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ 'ਚ ਮਗਨ ਰਹੋ। ਮੇਰੀ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਰੱਖੋ। ਚਾਹੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਬੁਰਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੁਰਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਰਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਬੁਰੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਇਸ ਨੂੰ। ਬੁਰਾ ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੁਰੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ।
ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਸਾਨੇ ਸਿਰਫ ਵਚਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਵਚਨ 'ਚ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਾਈਟ ਅੱਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਈਟ 'ਚ ਇਸ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮਹਾਨ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਵਧੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਸਮਝਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੋਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ।